O thou, who in days past didst put it into the hearts of good men to found this college, for the imparting of sound learning, the building of character, and the spread of spiritual truth and knowledge of thyself, bless our college and schools. May love, unity, and brotherhood be learnt here. May industry, uprightness, and courage grow here. And from this place may there be sent forth continually a stream of men and women who shall serve thee faithfully in thy world. Amen. O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Please be seated. I now welcome Dr. P. Wilson, Principal, Madras Christian College, to welcome the gathering. Honorable and most respected Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Muthuvel Karunanidhi Stalin, Honorable Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu, Mr. Ponmudi, Honorable Minister for Industries, Tamil Official Language and Tamil Culture, Archaeology, Mr. Thangam Thenarasu, Honorable Minister for MSME and Tamil Nadu Urban Habitation Development Board, Mr. Thamo Anbarasan, Member of the Parliament of our constituency, Shri T.R. Balu, Principal Secretary to the Government Higher Education Department, Dr. Karthikeyan IAS, and officers of Indian History Congress, Professor Keshavan Veluthat, the General President of Indian History Congress, Professor Shreen Mosvi, Professor Subbarayalu, Joint Secretaries, Dr. Burton Cletus, Treasurer of Indian History Congress, Professor Mahalakshmi, the Secretary of Indian History Congress, and the Local Secretary, Dr. Venkat Ramanujam. I deem it a privilege to welcome this august body of scholars from all over India, gathered here to witness the inauguration of the 81st session of the largest professional and academic body known as Indian History Congress on this day. This is going to be the milestone in the history of the 185 years old Madras Christian College, as this is the first time we are hosting such a huge congress patronaged basically by the government of Tamil Nadu. Tamil Nadu government has funded this congress by allotting us rupees 35 lakhs. So I request all the scholars to, and also by the other institutions and organizations. Madras Christian College acknowledges the benevolence extended by the Department of Higher Education, Government of Tamil Nadu for extending their support in realizing the dream of our college and the Department of History. It is to be celebrated and recollected with pride that 26 years ago, the same Congress was inaugurated by our former and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Kalaignar, and Muthamil Aringer, Dr. Karunanidhi, when it was hosted by the University of Madras in the year 1996. I wish to welcome and thank our Honorable Chief Minister for having honored our invitation and graced this occasion. We are honored to have with us our Honorable Minister for Higher Education, Mr. Ponmudi, Honorable Minister for Industries, Tamil Official Language, Tamil Culture, Archaeology, Mr. Thangam Thenarasu, Honorable Minister for MSME, Tamil Nadu Urban and Habitation Development Board, Mr. Thamo Anbarasan. Sirs, MCC is indebted to you for your valuable presence. I also take this occasion to welcome the officers of the Indian History Congress, Professor Keshavan Veluthat, Professor Shreen Mosvi, Professor Y. Subbarayalu, Dr. Burton Cletus, Professor Mahalakshmi, and offer my thanks for providing us an opportunity to host Indian History Congress. Apart from learning
arts and humanities for intellectual enjoyment. As in the past, Madras Christian College has begun to make efforts to create value by synthesizing new knowledge, including the history as its domain, through documentation and reconstruction through MCC MRF Innovation Park, a first of its kind incubation ecosystem among liberal arts and science colleges in India. I wish to record on this occasion that MCC has begun to work in collaboration with the Department of Tribal Welfare, Government of Tamil Nadu, contributing to the tribal education research. We have also begun to work on establishing Performing Arts Incubation Center, leading not only to the value creation but also proposing to conserve the endangered art forms of Tamil Nadu through MCC MRF Innovation Park. At this juncture, I appeal to the Indian History Congress to debate on value creation through historical knowledge contributing to the Indian economy. I wish the department all the best in all their endeavors and looking forward to have a fruitful sessions as part of the Indian History Congress. Thank you. We have a small video on the MCC Innovation Park, which will be on the screen now. MCC MRF Innovation Park, established in Madras Christian College, funded by MRF Limited, is a dedicated ecosystem to foster advanced research, innovative startup ideas, and nurture entrepreneurs. The Innovation Park is an integral unit with computational research facility, data analysis center, Center for Psychometric Research and Development, makerspace for rapid prototyping, and a writer's cafe with outdoor creative space. Thank you. I now welcome Professor Dr. Mahalakshmi Ramakrishnan, Secretary, Indian History Congress, to deliver her address. Officiating President of the Indian History Congress, Professor Shireen Moosvi. President-elect of the 81st session of the Indian History Congress, Professor Keshavan Veluthat. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin. Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu, Thiru Dr. K. Ponmudi. Minister for Industries, Tamil Official Language and Tamil Culture, Archaeology, Government of Tamil Nadu, Thiru Thangam Thennarasu. Members of Parliament, Shri T.R. Balu and Dr. Tamilachi Thangapandian. The Secretary, Department of Higher Education, Dr. Karthikeyan. The Principal and Secretary, Madras Christian College, Dr. P. Wilson.
Head of the Department of History, Madras Christian College, and Local Secretary of the Indian History Congress, Dr. R. Venkataramanujam, presidents of the various academic sections of the Indian History Congress, members of the Executive Committee of the Indian History Congress, members of the General Body of the Indian History Congress, members of the press, dignitaries, delegates, colleagues, students, and friends. It is my greatest pleasure to welcome you all to the 81st session of the Indian History Congress that is being hosted in the historic city of Chennai at its equally historic Madras Christian College. This pleasure is more so because of my own Tamil roots and work on early Tamil history. When Dr. Venkataramanujam, head of the Department of History at the MCC, approached me with the proposal to host the session, I readily agreed, as this is perhaps only for the 5th time in its own institutional history that the Indian History Congress is being held in Tamil Nadu, the state which has given to the country many of its iconic historians who have led the Indian History Congress. The principal, faculty, and students of the Department of History and other departments of MCC, as well as alumni, have worked together to ensure that we have a memorable event. On behalf of the Executive Committee and General Body of the Indian History Congress, I express our thanks to our hosts. The foundation of the Indian History Congress can be traced to the efforts of scholars working on India's past, who sought on the one hand to counter the colonial claims and biased assertions about Indian history, and on the other to establish a scientific method and temper as the basis for the study of the past. The first session was held under the name All India Congress of Modern History on 8th June 1935, attended by about 50 delegates. Since then, 80 sessions have been held in different parts of India. We have had a total of 33,000 members over the years, of which 2,500 are currently life members. This year alone, we have had almost 800 initial memberships. It is with pride and a sense of responsibility that the Indian History Congress, the largest professional body of historians in India, has committed itself to the objective study of the past and to upholding the secular and pluralistic idea of India in its engagements in the present. I thank you all for being a part of this grand institution. We have a feast of papers, and I invite you to attend them over the next 3 days, when rigorously researched academic work will be presented in the 6 different sections of the Indian History Congress. This is the ancient section, the medieval section, the modern Indian history section, the history of countries other than India, the contemporary history section, and the archaeology section. I do hope that you will enjoy this feast. Now, as the Secretary of the Indian History Congress, I have the privilege of inviting Professor Shireen Musvi, the officiating president, to conduct the installation of the president of the 81st session of the Congress. Dignitaries on the dais, Professor Subrayalu and Professor Keshwan, and fellow members of the Indian History Congress, and dear students, the younger one, the hopes of our tomorrow. May I now request Professor Subrayalu to propose the name of the President of the 81st session of the Indian History Congress.
எல்லோருக்கும் வணக்கம். Good morning to all of you. I am very happy to propose Professor Veluthat Kesavan. Professor retired from Delhi University and who was formerly professor in Mangalore University as the next General President of the 81st Indian History Congress. Thank you. I second the proposal of Professor Subrayalu. Thank you. Thank you, Mahalakshmi ma'am. It is now our privilege and honor to honor our guest of honors on the dais. I invite our principal, Dr. P. Wilson, to honor Thiru Dr. D. Karthikeyan, Principal Secretary to the Government, Higher Education Department, Government of Tamil Nadu. Thank you, sir. Dr. P. Wilson will also honor Thiru T. R. Balu, Member of Parliament, Sri Perambuttur. Thank you, sir. Dr. P. Wilson to honor Thiru Dr. T. M. Anbarasan, Minister for MSME and Tamil Nadu Urban Habitation Development Board, Government of Tamil Nadu. Principal Dr. Wilson to honor Thiru Thangam Tennarasu, Honorable Minister for Industries, Tamil Official Language and Tamil Culture Archaeology. Dr. P. Wilson to honor Thiru Dr. K. Ponmudi, Honorable Minister for Higher Education. Thank you, sir. Dr. P. Wilson now to honor Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M. K. Stalin. Thank you, sir. I now invite Thiru Thangam Tennarasu, Honorable Minister of Industries, Tamil Official Language and Tamil Culture Archaeology to deliver his felicitation address. அன்பார்ந்த இந்திய வரலாற்று பேரவையினுடைய 81வது மாநாட்டினை துவக்கி வைப்பதற்காக வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஆருயிர் அண்ணன் தளபதி அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் பொன்முடி அவர்களே, குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் தமு அன்பரசன் அவர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் நாடாளுமன்ற குழுவின் தலைவருமான மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் TR பாலு அவர்களே, மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய உயர்கல்வித்துறையினுடைய செயலாளர் அவர்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, மேடையிலும் மேடைக்கு எதிராக வீற்றிருக்கக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்களே, ஆய்வாளர்களே, வரலாற்று பேரவையினுடைய பல்வேறு நிலை அலுவலர்களே, மதிப்பிற்குரிய மகாலட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே, வில்சன் அவர்களே, வந்திருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்திய வரலாற்று பேரவையினுடைய 81வது மாநாடு தமிழ்நாட்டிலே நடைபெறுவது மிக பொருத்தமான ஒன்று. இந்தியாவினுடைய வரலாறு
இந்தியாவினுடைய தென்கோடி முனையிலிருந்து தான் எழுதப்பட வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு அற்புதமான கோட்பாட்டினுடைய துவக்கம் கங்கை நதி தீரத்திலிருந்து அது காவிரி நதி தீரத்திலிருந்து துவங்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற அந்த கோட்பாடு உறுதியாக இருக்கக்கூடிய நாள் இந்த நாள். இந்தியாவின் வரலாற்றில் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு தொன்மை காலம் தொட்டு மிகச்சிறந்த ஒரு இடத்திலே இருப்பதை நாம் அறிவோம். இன்னும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த விழா நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பல்லாவரத்திற்கு பக்கத்தில் தான், இந்த தாம்பரம் பல்லாவரத்தில் தான் ராபர்ட் ப்ரூஸ் முதலாக கண்டுபிடித்த அந்த கல்கோடரி தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு பழைய கற்காலத்திலிருந்து துவங்கியது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டானது உண்டு. அதிரம்பாக்கத்திலே 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தொடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த வரலாறு பட்டறை பெரும்புதூர் ஆய்வுகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கற்காலம் தொடங்கி இன்றைய காலம் வரை இந்தியாவிலே ஒரு இடத்தில் தொடர்ச்சியாக மனித இனம் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டறை பெரும்புதூர் என்பதிலே நமக்கு பெருமை இருக்கிறது. இது மாத்திரமல்ல, இந்தியாவினுடைய இரும்பு காலம் எந்த மண்ணிலிருந்து முதலிலே துவங்கி இருக்கிறது என்றால் ஒரு ஒப்புமை அடிப்படையில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அது தமிழ்நாட்டு மண்ணின் மயிலாடும்பாறையில் துவங்கி இருக்கிறது என்பதை நம்முடைய ஆய்வுகள் திட்டவட்டமாக நிரூபித்திருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தமிழ்நாட்டிற்கு என்று இந்த நாகரிகம் பண்பாடு தமிழனுக்கு என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்து முறை, த ரைட்டிங் சிஸ்டம் தமிழ் இருக்கிறது என்பது இன்றைக்கு நேற்றல்ல, பொது யுகத்திற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் எழுத்து முறை இருந்திருக்கிறது. தமிழி எழுத்து முறையை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வறிஞர்கள் அல்ல, கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய குயவர்களும் கூட தமிழின் எழுத்து முறையை அறிந்திருக்கிறதை இந்த உலகத்திற்கு சொல்லிய கீழடி நம்முடைய மண்ணிலே இருந்து தோன்றி இருக்கிறது என்பதிலே நமக்கு பெருமை இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, இந்தியாவில் இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் தமிழிலே இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்கள் தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மொழி கல்வெட்டுக்களை விட அதிகமான கல்வெட்டுக்கள். எனவே இத்தனை பெருமை வாய்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டு மண்ணின் அதற்கெல்லாம் கூடுதல் பெருமையாக நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதற்கு பிறகு வரலாற்றுத்துறைக்கு இன்றைக்கு மாபெரும் பங்களிப்பினை, மாபெரும் உற்சாகத்தை, ஊக்குவிப்பினை அவர் அளித்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய அகழ்வாய்வுகளுக்கு இன்றைக்கு 15 கோடிக்கு மேலே இன்றைக்கு நிதி ஒதுக்கம். அகழ்வாய்வில் எடுக்கக்கூடிய பொருள்களை இன்றைக்கு அந்த இடத்துல நம்ம அருங்காட்சிகளை அமைப்பதற்கு 35 கோடி ரூபாய் செலவிலே பொருணையிலே ஒரு அருமையான அருங்காட்சியகம், 15 கோடி ரூபாய் செலவிலே கீழடியில் அருங்காட்சியகம் என்று தமிழனுடைய நாகரிகத்தை, பண்பாட்டை, வரலாற்று சூழலில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்களிப்பை உறுதி செய்யக்கூடிய முதலமைச்சராக நம்முடைய முதலமைச்சர் இருக்கிறார். கலைஞர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது இந்த வரலாற்று பேரவையினுடைய கூட்டம் நடந்தது. மீண்டும் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இங்கே முதலமைச்சராக இருக்கிற போது அவர்கள் மீண்டும் இங்கே வரலாற்று பேரவை நடப்பது சால சிறந்தது. அதற்குத்தான் சொல்வார்கள் வரலாறு திரும்புகிறது. அந்த வரலாறு திரும்புகிற போது, நம்முடைய முதலமைச்சராக இருக்கிற போது அந்த வரலாறு திரும்புவது நமக்கு பெருமை என்று சொல்லி இந்த வரலாற்று பேரவை எல்லா வகையிலும் சிறப்புற்று நடப்பதற்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I now invite Dr. K. Ponmudi, Honorable Minister for Higher Education, to deliver his felicitation address. இந்தியன் ஹிஸ்டரி காங்கிரஸ் அதனுடைய 81வது மாநாட்டு நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று இங்கே சிறப்பு செய்து உங்களிடம் உரையாற்றவிருக்கிற திராவிட மாடல் ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற எங்கள் அன்பிற்குரிய தமிழக முதல்வர் தளபதி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே எனக்கு முன்னால் மிகச் சுருக்கமாக உரையாற்றி சென்றிருக்கிற அன்பிற்குரிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, மாண்புமிகு அன்பரசன் அவர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் TR பாலு அவர்களே, தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் SR ராஜா அவர்களே, கருணாநிதி அவர்களே, ரூப் மனோகரன் அவர்களே, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற உயர்கல்வித்துறையினுடைய செயலர் அவர்களே, மகாலட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே, வில்சன் அவர்களே, கேசவன் வேலுதத் அவர்களே, வெங்கடராமானுஜம் அவர்களே, வில்சன் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதியிலே இருந்து வந்திருக்கிற வரலாற்று பேராசிரியர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய
நானும் ஒரு காலத்தில் வரலாற்று பேராசிரியர் என்ற முறையில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் பிஏ பாலிடிக்ஸ், அதே மாதிரி தான் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற முதலமைச்சர் அவர்களும் பிரசிடென்சி காலேஜிலே பாலிடிக்ஸ் படித்தவர். இந்த பாலிடிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரிலாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்டிசிப்ளினரி இன்டர் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட். ஹிஸ்ட்ரினா என்ன, வாட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி? நான் படிக்கும்போது பிஏவில் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது, ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த ரெக்கார்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச்டு இன் எ குரோனாலஜிக்கல் மேனர். வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளையும் கடந்த கால செயல்களையும் வருடத்தின் அடிப்படையிலே அமைத்திருப்பது தான் வரலாறு. அப்படி ஒரு வரலாற்று நிகழ்வுகளை இங்கே சரியாக செய்ய வேண்டும் என்றுதான் தமிழகத்தினுடைய வரலாறு, குறிப்பாக திராவிட இயக்கத்தினுடைய வரலாறு, இவைகளெல்லாம் வளர வேண்டும். ஒரு காலத்திலே இந்திய வரலாறு என்று சொல்லுகிற பொழுது தென்னிந்தியாவினுடைய வரலாறு, தமிழகத்தினுடைய வரலாறு எல்லாம் சரியாக எழுதப்படாமல் மறைக்கப்பட்டது. இந்தியாவினுடைய வரலாறு, அதைத்தான் டாயம்பி என்ற வேர்ல்டு ஹிஸ்டோரியன், நோபல் பரிசு பெற்ற அவர் எழுதும் பொழுது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்ற புத்தகத்தில் எழுதுகிற பொழுது அவர் சொன்னார், இஃப் த லேண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டர்ன்ட் லைக் தட் ஆஃப் ஈஜிப்ட். ஈஜிப்தில் தான் நாகரிகம், எகிப்தி நாகரிகம் தான் எல்லாம் நாம் படிச்சிருப்போம். இஃப் டர்ன்ட் லைக் தட் ஆஃப் ஈஜிப்ட், த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா வில் பிகின் ஃப்ரம் த சவுத் என்று எழுதியவர் தமிழ்நாட்டுக்காரர் அல்ல, வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த டாயம்பி எழுதிய கருத்து. இந்திய நாட்டினுடைய மண் புரட்டி போட்டு அது ஒழுங்காக பரிசோதிக்கப்படுமானால் இந்தியாவினுடைய வரலாறு இப்பொழுது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் இருந்து தோன்றுகிறது, கங்கை என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அதைத்தான் தங்கம் தென்னரசும் சொன்னார். அங்கே அல்ல, இங்கே காவிரி கரையிலிருந்து தெற்கில் இருந்து தான் வரலாறு துவங்கும். இப்போ எல்லாம் இந்தியாவிலிருந்து எல்லாம் வந்திருப்பீங்க இந்தியன் ஹிஸ்டரி அசோசியேஷனில். நான் வரலாறு என்பது வரலாற்றை உண்மையாக முழுமையாக படிக்க வேண்டும், வரலாற்றை சரியாக புரிந்து கொண்டு படிக்க வேண்டும், வரலாற்றை காலத்திற்கு ஏற்ப மாற்றி எழுதுகிற நிலைமையும் உருவாகும், அதில் ஒன்றும் தவறு இருக்க முடியாது. அதுதான் ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் என்று சொல்வார்கள். அந்த ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் என்ற அடிப்படையில் இன்று தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டமன்றத்திலேயே அறிவித்து, தமிழகத்திலே இருக்கிற தென் மூலைகளிலெல்லாம் இந்த ஆழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தங்கம் தென்னரசுவிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைத்து முழுமையாக நீங்கள் செயல்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி இன்று அந்த பணியை மிகச்சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருப்பவர்தான் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர், திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்துகிற நம்முடைய தலைவர் அவர்கள். ஆகவே ஒரு வரலாறு என்பது, ஒரு நாட்டினுடைய வரலாறு என்பது உண்மையாக எழுதப்பட வேண்டும். அதைத்தான் முதல்ல ஆங்கிலேயர்களுடைய காலத்திலேயே, ஏன்னா இப்போ ரொம்ப பேர் சொல்கிறாங்க கால்டுவெல்லை பற்றியே குறை சொல்லி ஒருவர் பேசுகிறார், அதெல்லாம் வெவ்வேறு விஷயம். ஆனால் டாக்டர் கால்டுவெல் தான் உண்மையிலேயே ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நம்முடைய 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலேயே இந்தியாவினுடைய வரலாற்றை முழுமையாக எழுதி அதில் திராவிடியன் லாங்குவேஜஸ் கம்பேரிட்டிவ் என்று எழுதி திராவிட மொழிகளின் ஒப்பீட்டு இலக்கணம் என்று எழுதியவர் அந்த கால்டுவெல் தான். அந்த கால்டுவெல் தான் இங்கே கெடுத்தார்னு சொல்லி கூட சில பேர் இப்பொழுது பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள், அதெல்லாம் வேற. ஆனால் உண்மையிலேயே இந்தியாவினுடைய வரலாறு இன்று முழுமையாக எழுதப்பட வேண்டும். இந்தியாவினுடைய வரலாறு எங்கே இருந்து வந்தது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் முதலிலேயே சொன்னேன், நான் ஒரு வரலாற்று பேராசிரியர் என்ற முறையில், இந்த ஆய்வு செய்தவன் என்ற முறையில் இந்த வரலாற்றை முழுமையாக வந்திருக்கிற வரலாற்று இந்த அசோசியேஷனுடைய பணி அதுவாக இருக்க வேண்டும். அசோசியேஷன் 1935 துவங்கப்பட்டது, 91 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஆனால் இது 81வது மாநாடாகத்தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த 81வது மாநாட்டிலே வந்திருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்களை எல்லாம் நான் பணிவன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது, வரலாற்றை வரலாறாக நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். ஒரு காலத்திலே தென்னிந்திய வரலாறு முழுமையாக மறைக்கப்பட்டது, அதையும் எழுதியிருக்கிறாங்க. கே பிள்ளை தான் தென்னிந்திய வரலாறை பற்றி எழுதியிருக்கிறார். அதில் எழுதுகிற பொழுது அவர் சொல்லுவார், இந்த முதல் சுதந்திர போர் என்பது 1857 அங்கே தோன்றியது என்று சொல்வார். ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே 1807 வேலூரில் ஏற்பட்ட புரட்சி தான் முதல் சுதந்திர போர் என்று கே பிள்ளை எழுதுவார். இதெல்லாம் வரலாற்றை மறைப்பது, அதுதான் ரீஇன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. வரலாற்றை மறைப்பதற்கு சிலர் செய்கிற முயற்சிகளாக இருக்கலாம். ஆனால் வரலாற்று பேராசிரியர்கள் என்ற முறையில் உண்மையான வரலாற்றை, அது தவறாக இருந்தாலும் சரியாக இருந்தாலும் உண்மையான வரலாற்றை எழுதுகிறவர்களாக நாம்
இந்த ஹிஸ்ட்ரி பேராசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும். அதுதான் வரலாற்றை இங்கே பேராசிரியர்களாக இருக்கிற நீங்கள் உங்கள் மாணவர்களுக்கும் சொல்லித்தர வேண்டும். இது இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச், அதுதான் சொல்லுவாங்க. இப்போ வரலாற்றில் நாம் இந்த பிஹெச்டி பண்ணுகிறவர்கள் எல்லாம் இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச் என்று சொல்லுகிற பொழுது பாலிட்டிக்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி, சோஷியாலஜி, இந்த 3 பாடங்களும் மிக முக்கியமானது. அதில் இருக்கிற கோட்பாடுகளை எல்லாம் படித்தறிந்து இந்த ஆய்வுகளை செய்வதற்கு நீங்கள் முன்வர வேண்டும். அதையெல்லாம் இந்த அசோசியேஷன், இங்கே இருக்கிற இந்த அசோசியேஷன், அதுவும் கிறிஸ்டின் காலேஜை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக இந்த கிறிஸ்டின் காலேஜ் பல்வேறு வரலாற்றுத்துறை முக்கியமான பேராசிரியர்கள்லாம் உருவாக்கியது இந்த கிறிஸ்டின் காலேஜ். நீலகண்ட சாஸ்திரி அவர் தான் சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி முதல்ல நீலகண்ட சாஸ்திரி தான் எழுதினார். நான் படிக்கும் போதெல்லாம் சத்யநாதையர் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும், அடுத்து சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரின்னா நீலகண்ட சாஸ்திரி இருக்கும். அந்த நீலகண்ட சாஸ்திரி இந்த கல்லூரியில் படித்தவர் என்று அறிகிற பொழுது நான் உண்மையிலேயே கிறிஸ்டின் கருத்தில் இருக்க ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்க விரும்புகிறேன். அதே போல் தான் மீனாட்சியாக இருந்தாலும், ராமனாக இருந்தாலும், நம்பியாரூரனாக இருந்தாலும் அவர்களெல்லாம் படித்த இந்த கிறித்துவ கல்லூரி வரலாற்று துறையிலே மிகச் சிறப்பாக வளர வேண்டும். அதற்கு அதை முன்னிட்டு தான் இன்று இந்த மாநாடையே, இந்திய மாநாட்டையே இங்கே நடத்திக்கொண்டு, இந்திய காங்கிரசினுடைய வரலாற்று காங்கிரசினுடைய மாநாட்டை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். மேலும் மேலும் நான் சொன்னதைப் போல வரலாற்றினுடைய உண்மையான உணர்வுகள், குறிப்பாக இந்திய நாட்டினுடைய வரலாறுகள், குறிப்பாக திராவிட நாட்டினுடைய வரலாறுகள், அதிலும் தமிழகத்தினுடைய வரலாறு, நம்முடைய தமிழக முதல்வர் காலம் வரை ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அ பாஸ்ட் ரெக்கார்டுன்னு சொன்ன பாருங்க, அது மட்டும் இருக்கக்கூடாது. தற்பொழுது இருக்கிற அது பாலிடிக்ஸ், அதையும் சேர்த்து பின்னால் வருகிறவர்கள் இதைதான் வரலாறாக மாற்றுவார்கள். ஆகவே அதையும் சேர்த்து தற்காலத்திலே இருக்கிற முதல்வர் ஆட்சி முதல் கொண்டு என்னென்ன பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன என்பதையெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்கள், நீங்கள்லாம் ரொம்ப பேர் ரிசர்ச் கைடாக இருக்கீங்க. உங்களிடம் பயிலுகிற இந்த ரிசர்ச் மாணவர்களுக்கு இது போன்ற தலைப்புகளை கொடுத்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். நமக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அப்ரோச் வேண்டும். நான் ஆய்வு செய்த பொழுதே திராவிட இயக்கமும் அமெரிக்காவின் கருப்பர் இயக்கமும் என்ற தலைப்பில் நான் ஆய்வு செய்தேன். இந்த தலைப்பை எனக்கு நீ இதில் செய் என்று சொன்னவரே என்னுடைய கைடு டாக்டர் பாஸ்கரன் என்ற அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் இருந்த ஒரு வரலாற்று பேராசிரியர். ஆக நீங்கள் பேராசிரியர்களாக இருப்பவர்கள் இந்த போன்ற தலைப்புகளை மாணவர்களிடம் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சமூக இயக்கமாக இருந்தாலும், திராவிட இயக்கத்தினுடைய வளர்ச்சியாக இருந்தாலும், அரசியல் மாற்றங்களாக இருந்தாலும், அவைகளெல்லாம் எந்தெந்த காலத்திலே எப்படி யாரால் கொண்டு வரப்பட்டன என்பதை உண்மையான வரலாற்றை எழுத வேண்டும். இப்பொழுது வரலாற்றை திரித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாம் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன. ஆங்கிலேயர்கள் வந்த பிறகுதான், நான் தவறாக சொல்லவில்லை, த பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா இஸ் எ பிளஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் என்று நான் படிக்கும் பொழுது சத்யநாதையரில் எழுதியிருப்பார். த பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா இஸ் எ பிளஸிங் இன் டிஸ்கைஸ், அது ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று எழுதியிருப்பார். ஆனால் இப்போ அந்த பிரிட்டிஷ் ரூலை பற்றியே ரொம்ப அது தவறு தான். வெளிநாட்டுக்காரன் என்று சொல்லுகிற பொழுது எதிர்த்து சுதந்திர போராட்டத்தில் ஏற்பட்டதெல்லாம் தவறில்லை. ஆனால் உண்மையான வரலாற்றை நாம் படிக்கிற பொழுது இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் இல்லைன்னா இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில் கல்வி வளர்ச்சி இருந்திருக்காது, அடித்தளத்து மக்கள் வளர்ந்திருக்க மாட்டார்கள், இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி, இந்த காலேஜ் போன்றவைகள் எல்லாம் உருவாகி இருக்க முடியாது. அதெல்லாம் எண்ணி பார்த்து தான் எல்லா வரலாற்றையும் நடுநிலையோடு உண்மையாக எழுதுகிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை இந்த காங்கிரசினுடைய கான்ஃபரன்ஸ் மாநாடு எல்லோருக்கும் உருவாக்க வேண்டும் என்று உங்களை பணிவன்போடு கேட்டு இதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி சொல்கிறேன். இந்த உணர்வோடு தான் முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டமன்றத்திலேயே அறிவித்திருக்கிறார், அகழ்வாராய்ச்சிகள் ஒழுங்காக நடைபெற வேண்டும், தமிழகத்தினுடைய வரலாறு திருப்ப எழுதப்பட வேண்டும், உண்மையான வரலாற்றை வளர்கிற இளைஞர்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அதை செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Thiru Dr. K. Ponmudi, Honorable Minister for Higher Education, for his felicitation address. It is my privilege and pleasure to now welcome our guest of honor, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, to deliver the inaugural address. அன்புள்ள 81வது இந்திய வரலாற்று பேரவையில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் முனைவர் க. பொன்முடி அவர்களே, மாண்புமிகு தொழில்துறை
தமிழ் அலுவல் மொழி, தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் தொல்லியல் துறையினுடைய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் தாமு அன்பரசன் அவர்களே, நாடாளுமன்றத்தினுடைய திராவிட முன்னேற்றக் கழக குழுவினுடைய தலைவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அருமை நண்பர் TR பாலு அவர்களே, தென் சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களே, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் SR ராஜா அவர்களே, கருணாநிதி அவர்களே, ரூபி மனோகரன் அவர்களே, உயர்கல்வித்துறையினுடைய முதன்மை செயலாளர் முனைவர் கார்த்திகேயன் IAS அவர்களே, மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சித்தலைவர் ராகுல் அவர்களே, சென்னை கிறித்துவ கல்லூரியுடைய முதல்வர் மற்றும் செயலாளர் திரு வில்சன் அவர்களே, இந்திய வரலாற்று பேரவையினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் கேசவன் வேலுதத் அவர்களே, பொறுப்பு தலைவர் பேராசிரியர் ஷீரின் மூசி அவர்களே, செயலாளர் டாக்டர் மகாலட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே, நிகழ்ச்சியினுடைய செயலாளர் டாக்டர் வெங்கட ராமானுஜம் அவர்களே, பொருளாளர் டாக்டர் பார்டன் கிளிட்டஸ் அவர்களே, பேராசிரியர் சுப்பராயல் அவர்களே, இந்திய வரலாற்று பேரவையினுடைய நிர்வாகிகளே, வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, வரலாற்று ஆர்வலர்களே, என்னுடைய அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். It is my honor to be among these great historians and inaugurate the 81st annual session of the Indian History Congress. After a gap of 26 years, the annual session of Indian History Congress is being held in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டில் 26 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1996ஆம் ஆண்டு இந்திய வரலாற்று காங்கிரஸ் மாநாடு நடந்துள்ளது. சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த அந்த மாநாட்டில் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய இந்த மாநாட்டில் நான் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். இந்திய வரலாற்றின் காங்கிரஸ் 89வது அமர்வை நடத்துவதற்கு தமிழ்நாட்டை தேர்வு செய்தமைக்கு நான் எனது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் இந்த நேரத்தில் நான் மனதார பாராட்டுகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். 1935ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த வரலாற்று அமைப்பானது 87 ஆண்டுகளை கடந்தும் வரலாறு படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. எந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் அதனை உருவாக்குவது எளிது, ஆனால் தொடர்ந்து நடத்துவதுதான் கடினம். தொடர்ச்சியாக இந்த அமைப்பின் நிர்வாக பொறுப்புக்கு வந்தவர்களின் ஆர்வத்தால் இது இத்தகைய மாபெரும் வளர்ச்சியையும் தொடர்ச்சியும் பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சியை தருகிறது. உண்மையான வரலாற்றை, அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றை வடித்து தருவதுதான் இந்திய வரலாற்று காங்கிரசினுடைய மிக முக்கிய குறிக்கோளாக அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக மதச்சார்பற்ற அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்றை எழுதுவதை ஊக்குவித்து வருகிறீர்கள். பல தலைமுறைகளாக வரலாற்று ஆசிரியர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய அமைப்பாகவும் வரலாற்று உணர்வை ஏற்படுத்திய ஒரு அமைப்பாகவும் இது விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. தத்துவ ஞானிகள் இதுவரை உலகத்தை பற்றி பல்வேறு முறைகளில் விளக்கம் சொல்லி வந்தார்கள். ஆனால் நாம் எப்படி அதை மாற்றி அமைப்பது என்று நினைப்பவர்கள் என்றார் பொது உடைமை ஆசான் காரல் மார்க்ஸ் அவர்கள். இந்திய வரலாற்று காங்கிரஸ் என்பது
வரலாற்று மாற்றத்திற்கு, சிந்தனை மாற்றத்திற்கு அடித்தளம் அமைக்கும் அமைப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. டிடி கோசாம்பி, ஆர்எஸ் சர்மா, ரொமிலா தாப்பர், பிபின் சந்திரா, ஏஎல் பாஷம், ராகுல் சாங்கிரத்தியான், தேவி பிரசாத், ஜேபி ஜெயலாஸ் ஆகிய மிக மூத்த வரலாற்றாசிரியர்கள் வரிசையில் வைத்து போற்றத்தக்க கேசவன் வேலுத்தட், இர்பான் அபிப் ஆகியோர் இந்த அமைப்பை வழிநடத்தி வருவது மிக மிக பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது. இன்றைய காலத்தின் தேவை என்பது வரலாற்று உணர்வை ஊட்டுதல், அறிவியல் பார்வையை உருவாக்குதல். வரலாற்றை படித்து என்ன ஆகப் போகிறது, அதை படித்தால் வேலை கிடைக்குமா, சம்பளம் கிடைக்குமா என்பது பலருடைய எண்ணமாக இருந்து வருகிறது. வரலாறு என்பது வேலைக்காக, படிப்புக்காக, பட்டத்திற்காக, சம்பளத்திற்காக மட்டும் அல்ல. நம்மை நாமே அறிந்து கொள்வதற்காக வரலாற்றை படித்தாக வேண்டும். கடந்த கால வரலாற்றை படிப்பவர்களால் மட்டும்தான் நிகழ்கால வரலாற்றை படைக்க முடியும், எதிர்காலத்தை கணிக்க முடியும். அப்படி படிக்கப்படக்கூடிய வரலாறு அறிவியல் பூர்வமான உண்மையான வகையில் அது அமைந்திட வேண்டும். கற்பனை கதைகளை சில வரலாறுகளாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனை நம்பி ஏமாந்து விடக்கூடாது, அதனை ஏற்கக்கூடாது. அறிவுமிக்க சமுதாயம் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளாது. இன்று நாட்டை சூழ்ந்தல் ஆபத்து என்பது இந்த வரலாற்று திரிபு தான். கல்வி, மொழி, பண்பாடு, அதிகாரம், பொருளாதாரம், நிர்வாகம் அனைத்திலும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மாண்புகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். இத்தகைய சூழலில் இந்திய வரலாற்று காங்கிரஸ் போன்ற அமைப்புகளின் பணி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. 1994ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் 9 நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பை நான் இங்கே நினைவூட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மதச்சார்பின்மை என்பது நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை தன்மையாகும். அதை எந்த வகையிலும் மீறுவதை அனுமதிக்க முடியாது. எந்த ஒரு கட்சியும் மதவாத கட்சியாக இயங்க அனுமதிக்கக்கூடாது. பல்வேறு மதங்களை பின்பற்றவர்களிடையே பிளவை உண்டாக்கி அவர்களுக்குள்ளே படுகொலை தூண்டுகிற சக்திகளை இயங்க அனுமதித்தால் ஜனநாயகமே இல்லாமல் போய்விடும். ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசு அந்த சக்திகளை கட்டுப்படுத்தி அழித்து சமுதாயத்தை முந்தைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய மதச்சார்பற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு அனைவரும் பாடுபட வேண்டும். இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு ஒரு காலத்தில் அப்படித்தான் இருந்துச்சு. இடையில் ஒரு சிலரால் உருவாக்கப்பட்டதே வேற்றுமைகள். இந்த வேற்றுமைகளை, ஏற்றத்தாழ்வை நியாயப்படுத்தும் பொய் வரலாறுகளை புறந்தள்ளி மக்களை மையப்படுத்தி உண்மையான வரலாறு எழுதப்பட வேண்டும். தமிழ்நாடு தொன்மையான வரலாறு கொண்ட நிலப்பரப்பு. இங்கே இந்த மாநாடு நடப்பது மிக மிக பொருத்தமானது. நாங்கள் பழம்பெருமைகள் மீது பற்று கொண்டவர்கள்தான், ஆனால் பழமைவாதிகள் அல்ல. அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் தான் எங்கள் வரலாற்று பெருமைகளை பேசுகிறோம். இங்கே நம்முடைய தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் மிக அழகாக எடுத்து சொன்னார்கள். கீழடி, அழகன்குளம், கொர்க்கை, சிவகலை, ஆதிச்சநல்லூர், கூடுமணல், மயிலாடும்பாறை, கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஆகிய இடங்களில் விரிவான ஆய்வுகளை தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டிலேயே நகரமயமாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தது என்பது மட்டுமில்லாமல் எழுத்தறிவு பெற்ற மேம்பட்ட சமூகமாக விளங்கியதை கீழடி அகழ்வாழ்வு நிலைநிறுத்தியுள்ளது. சிவகலையில் முதுமக்கள் தாழியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உமி நீங்கிய நெல்மணிகள் காலம் கிமு 1150 என கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. தன்பொருணை என்று அழைக்கப்பட்ட தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகம் 3200 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பது அறிவியல் பூர்வ ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதமே இந்த ஆய்வுகளை விரிவுபடுத்த நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டது.
தமிழ்நாட்டில் 7 இடங்களில் இதற்கான விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆய்வுகளை தமிழ்நாடு அரசு தனிப்பட்ட முறையில் செய்யவில்லை. பூனேயில் உள்ள இந்திய புவிகாந்தவியல் நிறுவனம், பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் போன்ற நிறுவனங்களின் துணையோடு அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி செய்கிறோம். உலகளாவிய நிறுவனங்களின் பரிசீலனைக்கு எங்களது கண்டுபிடிப்புகளை அனுப்பி வச்சு கேட்குறோம். இந்த அகழ்வாய்வு முடிவுகளை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நான் அறிவித்துள்ளேன். கீழடியில் மிகப்பெரிய அருங்காட்சியகம் திறக்கப்பட இருக்கிறது. கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் சோழர்களின் கடல் கடந்த பயணம் மற்றும் அவர்களுடைய வெற்றிகளை ஆவணப்படுத்தக்கூடிய விதமாக ஒரு அருங்காட்சியகம் அமைக்க இருக்கிறோம். பொருநகை நாகரிகத்தை நெல்லையில் காட்சிப்படுத்த இருக்கிறோம். இவை அனைத்தும் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய மிகப்பெரிய வரலாற்று உணர்வை விதைத்திருக்கிறது. இந்த பெருமைகள் அனைத்தும் மதச்சார்பற்ற அறிவியல் வழிபட்ட வரலாற்றை பற்றிய பெருமிதங்கள். இத்தகைய வரலாற்று உணர்வை, உண்மையான வரலாற்றை, ஆய்வின் அடிப்படையிலான வரலாற்றை மக்களிடையே கொண்டு சேர்ப்பதே தமிழ்நாடு அரசினுடைய கடமையாக நினைத்து நாங்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்திய துணைக்கண்டத்தினுடைய வரலாறு பழந்தமிழக நிலப்பரப்பில் தொடங்கி எழுதப்படுவதுதான் முறையாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். தமிழ்நாட்டின் பெருமையை மீட்கும் அரசாக திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. History should not be a document that thank only about kings, their lifestyle and victories. History should also reflect people from all walks of life. This is our view. திராவிட கட்டடக்கலையினை பறைசாற்றும் வானுயர கோவில் கோபுரங்கள் குறித்து பெருமை கொள்கிறோம். அதேபோல் கீழடியில் ஆதன் என்றும் குவீரன் என்றும் சங்ககால மக்கள் தங்கள் பெயர்களை எழுதி பார்த்த சின்னஞ்சிறு மண்பாண்டங்கள் குறித்தும் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம். இவற்றை மேலும் செழுமைப்படுத்திட ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனைகளை இந்திய வரலாற்று காங்கிரஸ் அமைப்பு வழங்கினால் அதனையும் ஏற்று நாங்கள் செயல்படுத்த இருக்கிறோம். தொல்லியல் மற்றும் அருங்காட்சியக தொடர்பான வல்லுநர்களை உருவாக்க இளங்கலை பட்டப்படிப்பை சென்னை கிறித்துவக் கல்லூரி வழங்குகிறது என்பதை அறிந்து நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சென்னை கிறித்துவக் கல்லூரி மற்றும் வரலாற்றுத்துறை இந்த அமர்வை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்தமைக்காக நான் மீண்டும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். எனவே வரலாற்றை படிப்போம். மீண்டும் சொல்லுகிறேன், வரலாற்றை படிப்போம், வரலாற்றை படைப்போம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. It is our privilege to have your esteemed presence and support towards the 81st session of the Indian History Congress and also towards the study of history. We now have the release of the proceedings of the 80th session of the Indian History Congress that happened at Kannur in 2019. An important part of the inaugural session is the release of the proceedings of the Indian History Congress, consisting of papers presented in the previous session. I request the Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, our General President, Professor Keshwan Veluthart, and other dignitaries on the stage to release the volumes. Thank you very much. Thank you, everyone. I now welcome Dr. R. Venkat Ramanujam, Local Secretary and Head of the Department of History, Madras Christian College, to conclude the session.
A very good morning to everyone present here. As we come to the end of the first part of the inaugural program, I think it's my bounden duty to express my heartfelt thanks to each and everyone who have contributed to this program. First and foremost, I express my heartfelt thanks and gratitude to the government of Tamil Nadu for the support rendered for the conduct of the 81st session of the Indian History Congress. I take this opportunity to record my great gratitude and thankfulness to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru N.K. Stalin, for his esteemed presence and for delivering a very erudite inaugural address despite his busy schedule. I am grateful to the Honorable Minister for Higher Education, Thiru Dr. K. Ponmudi, who is a historian himself and has authored a book on the Dravidian movement and the Black movement, for his benevolent support to the 81st session and delivering the felicitation address. I thank the Honorable Minister for Industries, Tamil official language and Tamil culture, archaeology, Thiru Thangam Tennarasu, who, due to his passion for history and archaeology, has taken every effort to promote the discipline. I thank him for his felicitation address. At this juncture, I also express my thanks to the Tamil Nadu State Department of Archaeology for putting up an exhibition for our benefit during this occasion. I thank the Honorable Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, through T.M. Anbarasan, for his gracious and esteemed presence. I am thankful to Thiru T.R. Balu, Member of Parliament, for sparing his time and graced this occasion by his dignified presence. I thank Dr. Tamalachi Thangapandian, Member of Parliament, who I can say is a well-wisher of our college. I thank the very respected members of the Legislative Assembly, Thiru S.R. Raja, Thiru E. Karunanidhi, Thiru Ruby Manogar, the representatives of the local bodies for their presence today. I am thankful and indebted to Dr. D. Karthikeyan, the Principal Secretary, Department of Higher Education, for his enthusiastic and benevolent support to the program. I thank him for his gracious presence. I thank the Directorate of Collegiate Education and the Regional Director of Collegiate Education for facilitating the smooth conduct of the program. Mere words cannot express my gratitude and thanks to our alumna, Selvi Apuva IAS, for all her efforts to ensure we conduct this program. As we are in the first part of the program, I reserve my thanks to the many dignitaries, the professors, the officials of the Indian History Congress, the well-wishers, our donors, our supporters for the later part. I thank once again all the dignitaries who graced the inaugural function today with their dignified presence. Thank you one and all. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us for the inaugural of the 81st session of the Indian History Congress. I request everyone to rise and remain standing until the chief guests on the dais depart from the dais.